हमारी फ्रेंड्स वीएन स्पेशल क्लास फॉर नीट में आपનું हार्दिक स्वागत है। मित्रों ऑलरेडी આપણે વીએન સ્પેશિયલ ક્લાસ ફોર નીટ રિલેટેડ બે લેક્ચર્સ લઈ ચૂક્યા છીએ। ત્રીજો લેક્ચર્સ બી આજે એટલો સુપર ને દમદાર છે આપણી પાસે અને કન્ટેન્ટ બી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ અને વેરી યુઝફુલ કન્ટેન્ટ લઈને આવ્યો છું તમારી પાસે ફરીથી વીએન સ્પેશિયલ ક્લાસ ફોર નીટની અંદર। તો કન્ટેન્ટ શું છે જોઈ લઈએ આપણે। તો અહીંયા કન્ટેન્ટ છે આપણી પાસે ગ્લિસરોલની કેમિકલ રિએક્શન, જેને મેં કંઈક અલગ જ રીતે એક અલગ જ અંદાજમાં અલગ જ મેથડથી અને એક અલગ सिस्टम थी तमारी सामे शू करवा जई रह्यो छुं, रजू करवा जई रह्यो छुं। चलो शुरुआत करिए ग्लिसरोलनी केमिकल रिएक्शन। तो पहला समझी लो अहींया ग्लिसरोलनी टोटल केमिकल रिएक्शन छे केटली। जनरली एवं थतुं होय छे के तमे कोई बी चेनल्स परथी आ कंटेंटने ज्यारे भणो छो ने विद्यार्थी मित्रों, कां तो कोई बुकनी अंदरथी रीड करी रह्या छो तो अहींया तमने टोटली केमिकल रिएक्शन अंदर आपवामां आवती नथी, कां तो भणाववामां आवती नथी। पण आ चेनलनी अंदर एवुं नहीं बने, कारण के हूँ जे कंटेंट आपीश एकदम 100% नीट एंड क्लियर बताववामां आवशे तमने कंटेंट। तो अहींया जेटली पण मैक्सिमम केमिकल रिएक्शन पॉसिबल छे, जेमां बधी ज केमिकल रिएक्शन अहींया आ लेक्चर्सनी अंदर आ पॉइंटमां मैं कवर करेली छे। तो टोटल ग्लिसरोलनी केमिकल रिएक्शन 17 थाय। केटली 17 क्लियर अने आ मतलब 17 अने 17 रिएक्शन ने वीएन स्पेशल क्लास फॉर नीटनी अंदर 4 भागनी अंदर शू करवामां आवी छे, डिवाइड करवामां आवी छे। तो अहींया टोटल आपणा लेक्चर्स तमारे जो आ टोटली ग्लिसरोलनी केमिकल रिएक्शन भणवी होय विद्यार्थी मित्रों, शीखवी होय एकदम ट्रिकी पद्धतिथी शॉर्टमां के सेकंडोनी अंदर तमने क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव बेઝમાં પૂછાય जेईई नीट के गुजसेट जेवी एक्जाममां, तो गणतरीनी सेकंडोमां तमने आंसर आवड़ी जाए। तो आनी माटे तमारे 4 भाग में मैं आ कंटेंट ने डिवाइड कर्यो छे, मतलब 4 लेक्चर कंपलसरी अटेन्ड करवा पड़शे। जे हूँ 1 बाय 1 लेक्चर मूकतो रहीश ने 4 लेक्चर तमे कंपलसरी अटेन्ड कर लेशो तो आखो कंटेंट थई जशे तमारो नीट एंड क्लियर। अने पछी जो क्वेश्चन पूछाशे कॉम्पिटिटिव बेઝ पर तो इजीली हूँ एवुं मानु छुं के तमे क्वेश्चननो आंसर एकदम ट्रिकी पद्धतिथी खूब ज ओछा एवा समयनी अंदर शॉर्ट आउट करी शकशो। चलो शुरुआत कर दईए। पहला 4 भाग कया छे हूँ तमने आजना लेक्चर में समजावी दऊं। तो 4 भाग पर आपणे फोकस कर दईए अने 17 रिएक्शनનું કેલ્ક્યુલેશન પણ હું તમને અહીંયા સમજાવવાનો છું। તો જો કેમિકલ રિએક્શન ભાગ નંબર 1 પહેલો લેક્ચર આપણો બનશે ગ્લિસરોલના ઓક્સિડેશન ઉપર। મેં અહીંયા 6 ટેકનિકથી ગ્લિસરોલનું ઓક્સિડેશન કરેલું છે। વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન આમાંથી ક્વેશ્ચન કોમ્પિટિટિવ બેઝ પર આ 4 કન્ટેન્ટમાંથી પૂછાયા છે। સૌથી વધુ ક્વેશ્ચન પૂછાયા છે ગ્લિસરોલના ઓક્સિડેશનમાં। ક્લિયર। ચલો આગળ સેકન્ડ લેક્ચર આપણો બનશે સેકન્ડ ભાગ કેમિકલ रिएक्शन ग्लिसरोलनो रिडक्शन, जेमा खास 2 टेक्निक में अहींया लीधी है, मतलब अहींया तो 2 रिएक्शन थई। थर्ड भाग पर आपणे बात करीशुं लेक्चर नंबर 3 पर ग्लिसरोलनो टेम्परेचर पर डिपेन्ड केमिकल रिएक्शन, मतलब तापमान पर आधारित प्रक्रिया, जेमां मैं अहींया 3 रिएक्शन लीधी है। आ पण इम्पोर्टન્ટ क्वेश्चन है, आमांथी पण क्वेश्चन घणा बधा पूछाया है, तो आ पॉइंट पर भी फोकस करूँ। अने फोर्थ आपणे अहींयाथी लेक्चर बनशे ग्लिसरोलनी स्पेशियल प्रक्रिया, मतलब स्पेशियल रिएक्शन, मतलब ग्लिसरोलनी विशिष्ट प्रक्रिया, जेमां मैं 6 रिएक्शन ने अंदर शू करी है, एड करी है। तो अहींया विद्यार्थी मित्रों तमे जोई शको जो टोटल कितली रिएक्शन बने छे तो चेक करी लो। ऊपर मैं 17 नी बात करी थी, कैल्क्युलेशन 17 थाय छे के नहीं चेक कर लईए। चलो ऑक्सिडेशन में 6, रिडक्शन में 2, 6 ने 2 थई 8। चलो तापमान आधारित 3, 8 ने 3 11 अने विशिष्ट प्रक्रियानी अंदर आवशे 6, तो 11 ने 6 17। तो आ 17 केमिकल रिएक्शन तमे भणशो एटले एक भी कंटेंट एवो नहीं हो विद्यार्थी मित्रों कि तमने ग्लिसरोल मांथी मतलब के ग्लिसराइल पूछे कि प्रोपेन 1 2 3 ट्रायल पूछे, एक केमिकल रिएक्शन नहीं आवड़े एवं बनशे नहीं। ना 17 रिएक्शन बाद 18मो क्वेश्चन नहीं बने, एटले खास ध्यान राखजो आ क्वेश्चन पर, जे हूँ आ चेनल्सना माध्यमथी तमने आ लेक्चरों में समझाववानो छुं। चलो आजना लेक्चर्सनी अंदर आपणे शरूआत करीशुं ग्लिसरोलनुं ऑक्सिडेशन, मतलब 6 कई पद्धतिथी ऑक्सिडेशन थाय छे एनी शरूआत करीए छीए, जेनी शॉर्ट ट्रिक हूँ तमने नीचे समझावी रह्यो छुं। एकदम इजी मेथड थी शॉर्ट ट्रिक समझाई दो। मान लो तमारे लॉन्ग कैल्क्युलेशन में नहीं जोवुं तो क्वेश्चन पूछाय तो आंसर शू बनशे एकदम तमने शॉर्ट में समझावी दऊं छुं, जे तमारे अहींया ध्यान आपवानुं छे। हवे अहींया जो अहींया ग्लिसरोलनुं ऑक्सिडेशन ने एकदम ट्रिकी पद्धतिथी आपणे समझी लीए 6 रिएक्शन। चलो फर्स्ट रीते ऑक्सिडेशन कई रीते थाय, मानी लो तमने क्वेश्चन आवो पूछायो कॉम्पिटिटिव बेઝની अंदर ग्लिसरोल आपी दीधुं होय अने मंद नाइट्रिक एसिड आपे तो समझी लेवानुं ऑक्सिडेशन ज थाय छे। मतलब ग्लिसरोलनुं अहींया ऑक्सिडेशन कोनी मददथी थाय छे तो कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूटनो मतलब थाय मंद नाइट्रिक एसिड। तो पछी फाइनल आंसर एक ज आवशे विद्यार्थी मित्रों, टिक करवानुं। अहींया टार्टनिक एसिड ज बने। शुं बनशे?
ટાર્ટ્રેનિક એસિડ જ બનશે, ટાર્ટ્રેનિક એસિડ. તો ટાર્ટ્રેનિક એસિડ આપણો ફાઇનલ આન્સર બનશે. ચલો સેકન્ડ બેઝ ઉપર પહોંચીએ. સેકન્ડ શોર્ટ ટ્રિક સમજાવી દઉં કે ગ્લુકોઝની માની લો ડાયલ્યુટ નાઇટ્રિકની જગ્યાએ અહીંયા થઈ જાય સ્ટ્રોંગ નાઇટ્રિક એસિડ સાથે, મતલબ સાંદ્ર નાઇટ્રિક એસિડ સાથે પ્રક્રિયા, તો ગુચ્છમમાં ના ભરાતા વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો. જો ડાયલ્યુટ નાઇટ્રિક છે તો ટાર્ટ્રેનિક એસિડ છે, પણ જો સ્ટ્રોંગ નાઇટ્રિક છે ને તો TNG જવાબ આવશે. શું આવશે? TNG. TNGનો મતલબ શું થાય? તો કે T ફોર ટ્રાય, N ફોર નાઇટ્રો, G ફોર ગ્લિસરીન, મીન્સ બોલાય ટ્રાય નાઇટ્રો ગ્લિસરીન. તો આ એક શોર્ટ ટ્રિક યાદ રાખવી. ચલો થર્ડ નંબર પર ગ્લિસરોલનું ઓક્સિડેશનની શોર્ટ ટ્રિક સમજાવી દો. તો ગ્લિસરોલનું ઓક્સિડેશન જો ફેન્ટોન પ્રક્રિયક દ્વારા થાય, કોના દ્વારા? ફેન્ટોન. હવે તમને ખબર કેમ પડશે? આ એક તમારા માઇન્ડમાં પ્રશ્ન હશે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે ફેન્ટોન પ્રક્રિયક મતલબ શું થાય સાહેબ? તો યાદ રાખી લો, ફેન્ટોન પ્રક્રિયક મતલબ Fe2+ મતલબ ફેરસ આયન અને હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ આપેલું હોય. જો ફેરસ આયન હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડની મદદથી જો ગ્લિસરોલનું ઓક્સિડેશન થાય તો સમજી લો કે ફેરસ આયન હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ ને ફેન્ટોન પ્રક્રિયક કહેવાય. શું કહેવાય? ફેન્ટોન પ્રક્રિયકને યાદ રાખો. ફેન્ટોન પ્રક્રિયકની મદદથી જો ગ્લિસરોલનું ઓક્સિડેશન કરાય તો એકદમ શોર્ટ ટ્રિક્સ અને ખૂબ જ ઓછા સમયમાં આન્સર ડિસાઇડ કરી લેવાનો શોર્ટ ટ્રિક છે આપણી. અહીંયા આન્સર બનશે ગ્લિસરાલ્ડીહાઇડ બની જાય. શું બની જાય? ગ્લિસરાલ્ડીહાઇડ, જેનું સેકન્ડ નેમ આપી શકાય ડાયહાઇડ્રોક્સી એસિટોન. શું બોલાય? ડાયહાઇડ્રોક્સી એસિટોન બનશે. તો આ એક થયું. ચલો ફોર્થ બેઝ ઉપર ગ્લિસરોલનું ઓક્સિડેશન શક્ય છે પ્રબળ અહીંયા KMnO4 સાથે. કોની સાથે? KMnO4. તમે જાણો છો KMnO4 મતલબ પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા, જેને બોલાય સ્ટ્રોંગ ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ. તો સ્ટ્રોંગ ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટની પ્રેઝન્સમાં જો ગ્લિસરોલનું ઓક્સિડેશન થાય તો શોર્ટ ટ્રિક મુજબ આન્સર બનશે ઓક્ઝોલિક એસિડ. મિત્રો એક પોઈન્ટ નોટ ડાઉન કરતા રહેજો. એકદમ શોર્ટમાં કન્ટેન્ટ સમજાવી રહ્યો છું તમને કે વિધિન નેનો સેકન્ડની અંદર તમને ખબર પડી જશે કે ક્વેશ્ચનમાં જો આવું આવ્યું તો આનો જવાબ આ જ આવે. જેમ કે ફરીથી બધું એકવાર શોર્ટમાં સમજાવી દઉં. માની લો આયુ ડાયલ્યુટ નાઇટ્રિક તો આન્સર ટાર્ટ્રેનિક જ આવે. માની લો આયુ સ્ટ્રોંગ નાઇટ્રિક તો TNG ફોર ટ્રાયનાઇટ્રોગ્લિસરીન જ આવે. માની લો ગ્લિસરોલનું ઓક્સિડેશન પૂછાય ફેન્ટોન પ્રક્રિયક તો કમ્પલસરી આન્સર ડન એન્ડ ફિક્સ ડાયહાઇડ્રોક્સી કીટોન જ બને. અને માની લો પૂછાયું આવું કે સ્ટ્રોંગ ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ બરાબર KMnO4ની મદદથી ઓક્સિડેશન તો આન્સર ફિક્સ ઓક્ઝોલિક એસિડ જ બને. પણ માની લો પાંચમી પદ્ધતિ ઓક્સિડેશનની છે બિસ્મથ નાઇટ્રેટ સાથે, મતલબ બિસ્મથ નાઇટ્રેટની પ્રેઝન્સમાં જો ઓક્સિડેશન થયું હોય તો પછી એનો આન્સર ફિક્સ જ બનશે મેસો ઓક્ઝોલિક એસિડ. યાદ રાખજો મેસો શબ્દ છે. કેવો શબ્દ બોલ્યો છું અહીંયા? મેસો ઓક્ઝોલિક એસિડ. મતલબ આ એવા પ્રકારનો ઓક્ઝોલિક એસિડ હશે કે ઉપરના અર્ધ ભાગનું જે પરિભ્રમણ હોય એ નીચેના અર્ધ ભાગથી શું થતું હોય? ઢંકાતું હોય. મતલબ આને બોલાય મેસો ઓક્ઝોલિક એસિડ. આ સામાન્ય ઓક્ઝોલિક એસિડ છે નહીં, આ મેસો સ્વરૂપ જોવા મળશે ઓક્ઝોલિક એસિડનું. ક્લિયર? પૂછી શકે છે આ બી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્સ બની શકે છે કે ગ્લિસરોલનું કઈ પદ્ધતિથી ઓક્સિડેશન કરવામાં આવે તો ઓક્ઝોલિક એસિડનું મેસો સ્વરૂપ બને, આવું પણ પૂછી શકાય. તો એકદમ શોર્ટ એન્ડ ટ્રિકી આન્સર શોર્ટમાં જ લખી નાખવાનું બિસ્મથ નાઇટ્રેટની મદદથી જો કરવામાં આવે તો. અને હવે જોઈએ લાસ્ટ એક પ્રિપરેશન. ગ્લિસરોલનું ઓક્સિડેશન HiO4ની મદદથી થાય. HiO4ની મદદથી તો શું આન્સર આવે? તો ટેકનિક મુજબ ફોર્માલ્ડિહાઇડ ને ફોર્મિક એસિડ બનશે. મતલબ 2 મોલ ફોર્માલ્ડિહાઇડ મતલબ HCHO અને ફોર્મિક એસિડ મતલબ HCOOH. ફોર્મિક એસિડ બનશે. તો આ મેં તમને સમજાવી અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો એકદમ શોર્ટ ટ્રિકિક પેટર્નની મદદથી ગ્લિસરોલનું ઓક્સિડેશન. હવે જે મેં એકદમ ટ્રિકિક કન્ટેન્ટથી તમને બધાના આન્સરો બતાવ્યા, આ જ રિએક્શનને હવે હું ડિટેલમાં સમજાવવા જઈ રહ્યો છું. માની લો કોઈ વચ્ચેના ભાગમાંથી જો ક્વેશ્ચનમાંથી આન્સર પૂછી શકાય તો બી તમને ક્વેશ્ચનનો આન્સર આવડવો જોઈએ. તો જો નેક્સ્ટ આપણે પોઈન્ટ ઉપર પહોંચી જઈએ. ગ્લિસરોલનું ઓક્સિડેશન આપણે સમજી લઈએ. ચલો ફર્સ્ટ ભાગ ઉપર આપણે ગ્લિસરોલનું ઓક્સિડેશન કોની મેં વાત કરી હતી? ડાયલ્યુટ નાઇટ્રિક એસિડની મદદથી. તો આપણે પહેલાં ફિનિશ કરીએ છીએ ગ્લિસરોલનું ઓક્સિડેશન ડાયલ્યુટ નાઇટ્રિક એસિડથી. ચલો ફર્સ્ટ બેઝ ઉપર આપણે લીધું ગ્લિસરોલ. તમે જોઈ શકો છો ગ્લિસરોલ ફર્સ્ટ ભાગની અંદર ડાયલ્યુટ HNO3 છે આપણી પાસે. ચલો ડાયલ્યુટ HNO3ની મદદથી ગ્લિસરોલનું ઓક્સિડેશન કરીએ એટલે થાઈશું. ખાસ ધ્યાન આપજો. ગ્લિસરોલની અંદર જે સૌથી હાઈએસ્ટ રિએક્ટિવ ગ્રુપ છે એ પકડી લો. ચલો આ રહ્યું વિદ્યાર્થી મિત્રો CH2OH. મેં અગાઉના લેક્ચરમાં સમજાવ્યું હતું તમને. ક્લિયર? ચલો હવે થશે શું? તો આ CH2OH જે ગ્રુપ છે જેવું ઓક્સિડેશન કરાવશો ને તરત જ નંબર ઓફ 2 હાઇડ્રોજન અહીંથી શું થઈ જાય? રિલીઝ થઈ જશે. તો CH2OH ગ્રુપમાંથી 2 હાઇડ્રોજન રિલીઝ કરો એટલે જો કઈ ગ્રુપ બની ગયું? CHO છે અહીંયા છે. અને જે બે હાઇડ્રોજન રિલીઝ થયા અને ઓક્સિજન સાથે જોડ દો એટલે H2 નીકળી ગયું બહાર.
છે તો CH2OH ના સ્થાન પર CHO આપી દો એટલે આપણી પાસે આન્સર શું બની ગયો ગ્લિસરાલ્ડિહાઇડ તો આ તબક્કા નંબર 1 થયું ચલો બીજા ભાગમાં હવે શું કરવાનું છે તો કે સેકન્ડ ભાગની અંદર જે ગ્લિસરાલ્ડિહાઇડ છે એનું પણ શું કરાવવાનું ઓક્સિડેશન શું કરાવવાનું ઓક્સિડેશન યાદ રાખો હવે ગ્લિસરાલ્ડિહાઇડના ઓક્સિડેશનથી તમને ક્વેશ્ચન પૂછાય શું જવાબ આવે માની લો આવો કોમ્પિટિટિવની અંદર એક ક્વેશ્ચન પૂછાય કે ગ્લિસરાલ્ડિહાઇડના ઓક્સિડેશનથી મળતી નિપજ જણાવો તો આ રહ્યો ફાઇનલ આન્સર ગ્લિસરિક એસિડ બને શું બનશે ગ્લિસરિક એસિડ કેવી રીતે ગ્લિસરિક એસિડ બનશે એ સમજાવી દો જેવું ઓક્સિડેશન કરાવશો એટલે ગ્લિસરાલ્ડિહાઇડમાં જ્યાં CHO ગ્રુપ છે આલ્ડિહાઇડ છે ઓક્સિડેશન થાય એટલે CHO ગ્રુપ છે એ COOH ગ્રુપમાં કન્વર્ટ થાય મતલબ આલ્ડિહાઇડ ગ્રુપ કાર્બોક્સિલિક ગ્રુપમાં કન્વર્ટ થઈ જશે મતલબ નંબર 1 ઓક્સિજન અહીંયા એડ કરી દેવાનો એટલે ગ્લિસરાલ્ડિહાઇડ સીધું કન્વર્ટ ક્યાં થઈ જાય ગ્લિસરિક એસિડમાંથી અને હવે ગ્લિસરિક એસિડમાંથી જો ટાર્ટરેનિક એસિડ બનાવવું હોય શું બનાવવું હોય ટાર્ટરેનિક એસિડ તો કેવી રીતે બનશે તો આની પણ સિમ્પલ મેથડ એની જ પ્રોસેસ રીકન્ટિન્યુ ફરી પાછું ગ્લિસરિક એસિડનું શું કરાવવાનું છે ઓક્સિડેશન અને ગ્લિસરિક એસિડનું ઓક્સિડેશન થાય એટલે ગ્લિસરોલનો સૌથી હાઈએસ્ટ રિએક્ટિવિટી ધરાવતો જે ભાગ છે આ રહ્યો CH2OH છે ત્યાં ઓક્સિડેશન અનુભવાશે અને CH2OH ગ્રુપમાં થાય શું તો કે જે આ 1 ડિગ્રી આલ્કોહોલ છે સીધું કન્વર્ટ થઈ જશે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો COOH ગ્રુપની અંદર મતલબ નંબર ઓફ 2 હાઇડ્રોજન અહીંથી શું થઈ જાય રિલીઝ થાય 2 હાઇડ્રોજન જેવા રિલીઝ થાય એટલે ઓક્સિડેશનનો ઓક્સિજન સાથે ઉમેર દો મતલબ H2O ગયું છે CH2 ગ્રુપ COOHમાં કન્વર્ટ થઈ ગયું તો ચેક કરી લો આખી ફોર્મ્યુલા બની ગઈ આ ટાર્ટરેનિક એસિડ જોઈ શકો છો તમે અહીંયા ટાર્ટરેનિક એસિડ કે બંને છેડા પર જે COOH અને વચ્ચે જે CHOH મતલબ બોલાય ટાર્ટરેનિક એસિડ તો આ હતી રિએક્શન નંબર 1 જેમાં આપણે ભણ્યા ગ્લિસરોલનું મંદ નાઇટ્રિક એસિડ વડે ઓક્સિડેશન ચલો આગળ પહોંચીએ મંદ નાઇટ્રિકની જગ્યાએ આપણે કન્ટેન્ટ બદલી નાખીએ છીએ આપણે મંદની જગ્યાએ સ્ટ્રોંગ નાઇટ્રિક એસિડ આપી દઈએ છીએ મતલબ જલદ નાઇટ્રિક એસિડ તો પણ ઓક્સિડેશન શક્ય છે જો કેવી રીતે થાય ક્વેશ્ચન માની લો તમને આવો પૂછાયો કે ગ્લિસરોલનું સાંદ્ર નાઇટ્રિક એસિડ અથવા સ્ટ્રોંગ નાઇટ્રિક એસિડ વડે ઓક્સિડેશન કરવામાં આવે તો શું નિપજ બને તો શોર્ટમાં સમજાવી દો આન્સર ટીક કરવો તમારે TNG મતલબ નાઇટ્રોગ્લિસરાઇલ જવાબ આવશે કેવી રીતે સમજી લો ચલો અહીંયા તો ગ્લિસરોલ લીધું આપણે અહીંયા ચલો અહીંયા તો સ્ટ્રોંગ નાઇટ્રિક એસિડ આપણે અહીંયા 3 મોલ લઈ લીધું ચલો તો 3 મોલ નાઇટ્રિક એસિડની મદદથી પણ કેવું સ્ટ્રોંગ નાઇટ્રિક મતલબ સાંદ્ર નાઇટ્રિક એસિડ વડે જો ઓક્સિડેશન કરાય તો હવે અહીંયા બનશે શું કન્ટેન્ટની અંદર તો યાદ રાખો HNO3 માંથી બી આયન રિલીઝ થઈ જશે H+ ને NO3- ખાસ ધ્યાન રાખવું આ જે નાઇટ્રેટ આયન છે એ ગ્લિસરોલના કાર્બન સાથે જોડાશે કેવી રીતે ફ્રોમ ધ ફર્સ્ટ પહેલાં તો કાર્બનથી ઓક્સિજન વચ્ચેનો આ બોન્ડ શું થઈ જાય બ્રેક બોન્ડ જેવો બ્રેક થાય એટલે 3OH છૂટા પડશે 3OH એ નાઇટ્રિક એસિડને 3H સાથે જોડ દો એટલે 3H2 અહીંથી રિલીઝ થઈ ગયા ચલો H2O જેવું રિલીઝ થઈ ગયું એટલે આ કાર્બન પર હવે લગાવી દો NO3 ગ્રુપ મતલબ નાઇટ્રેટ ગ્રુપ તો તમે અહીંયા બાજુમાં ચેક કરી લો આપણો આન્સર આવી ગયો નાઇટ્રોગ્લિસરીન જોઈ શકો છો તમે અહીંયા ONO2 મતલબ શું થાય નાઇટ્રેટ છે ONO2 નાઇટ્રેટ જોડાઈ ગયું અહીંયા તો આવી રીતે 3 નાઇટ્રેટ ગ્રુપ કાર્બન સાથે જોડાશે મતલબ બની જશે નાઇટ્રોગ્લિસરીન આન્સર તો આ રિએક્શન નંબર 2 થઈ ચલો થર્ડ બેઝ ઉપર રિએક્શનની અંદર વાત કરીએ છીએ ફેન્ટોન પ્રક્રિયક સાથેની રિએક્શન કઈ રિએક્શન ફેન્ટોન પ્રક્રિયક સાથેની રિએક્શન કેવી રીતે જવાબ આવશે ચલો સમજી લઈએ પહેલાં શોર્ટમાં સમજાવી દો ક્વેશ્ચન કેવી રીતે પૂછાય એનો આન્સર કેવી રીતે ડિસાઇડ કરો ક્વેશ્ચન 2 થી 3 તબક્કામાં પૂછાશે તમને પૂછી શકે છે કે ગ્લિસરોલમાંથી ગ્લિસરાલ્ડિહાઇડ ફેન્ટોન પ્રક્રિયક દ્વારા બનાવો તો પણ તો પૂછી શકાય ડાયહાઇડ્રોક્સી એસિટોન કેવી રીતે બનશે એ પણ આપી શકે છે ચલો અહીંયા જોઈ લઈએ ફેન્ટોન પ્રક્રિયકથી કેવી રીતે ઓક્સિડેશન થશે ગ્લિસરોલનું દરેકનું ધ્યાન અહીંયા રહેશે જો અહીંયા ફેન્ટોન પ્રક્રિયકની મદદથી ભાઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા બે ક્વેશ્ચન પૂછાય બે આન્સર પોસિબલ છે યાદ રાખજો ફર્સ્ટ બેઝમાં લઈએ છીએ ગ્લિસરોલ ચલો ફેન્ટોન પ્રક્રિયક બરાબર લીધું ફેરસ પ્લસ હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ દેખાય છે ફેરસ આયન Fe2+ ચલો ફર્સ્ટ બેઝની અંદર થશે શું હવે અહીંયા ક્વેશ્ચન આપણી પાસે આ રહ્યો છે તો ગ્લિસરોલનો સૌથી મોસ્ટ એક્ટિવ ગ્રુપ છે આ રહ્યું 1 ડિગ્રી આલ્કોહોલ દેખાય છે CH2H જેની રિએક્ટિવિટી સૌથી કેવી છે હાઈએસ્ટ છે જેવું ઓક્સિડેશન થાય એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો અહીંયા ફેન્ટોન પ્રક્રિયક જો આપેલું હોય તો શું થાય ફર્સ્ટ બેઝમાં તમને ખાલી એ સમજાવી દઉં છું તો ફર્સ્ટ બેઝની અંદર ગ્લિસરોલમાંથી આ જે CH2OH ગ્રુપ છે એનું ઓક્સિડેશન થાય તો નંબર ઓફ 2 હાઇડ્રોજન રિલીઝ થઈ જશે શું થઈ જાય 2 હાઇડ્રોજન રિલીઝ થાય એટલે CH2OH ગ્રુપ સીધું કન્વર્ટ થઈ જશે CHO ગ્રુપમાં મતલબ આલ્કોહોલ કન્વર્ટ થાય આલ્ડિહાઇડમાં થઈ ગયું તો આલ્ડિહાઇડમાં કન્વર્ટ થાય એટલે 2 હાઇડ્રોજન જેવા રિલીઝ કરશો એટલે H2O2 તો છે જ ને 2H આપી દો મતલબ 2H2 રિલીઝ થઈ ગયું જેવું આલ્ડિહાઇડમાં કન્વર્ટ થાય એટલે સામે ભાગ ઉપર આન્સર ચેક કરી લો
ગ્લિસરાલ્ડિહાઇડ બની ગયું, કારણ કે CHOH ને CH2OH તો જેમ છે એમના એમ જ છે, 1 ડિગ્રી આલ્કોહોલ ખાલી આલ્ડિહાઇડમાં કન્વર્ટ થાય. તો આ એક પહેલો જવાબ આવી શકે છે. બીજો અધર ઓપ્શન આ પણ બની શકે, માની લો ગ્લિસરાલ્ડિહાઇડ નથી તો બીજો જવાબ આવો બી બની શકે છે. સેકન્ડ આન્સર કેવી રીતે, ડાયહાઇડ્રોક્સી એસિટોન કેવી રીતે બનશે, તો સિમ્પલ આ બી સમજાવી દો. ફેન્ટોન પ્રક્રિયકની મદદથી જો ઓક્સિડેશન કરાવો તો સૌથી લેસ રિએક્ટિવ જે ગ્રુપ છે ને એના પરથી બી પ્રોડક્ટ પૂછી શકે. તો ગ્લિસરોલની અંદર લેસ રિએક્ટિવ ગ્રુપ કયું છે, તો લેસ રિએક્ટિવ ગ્રુપ છે આપણી પાસે CHOH ગ્રુપ, મતલબ 2 ડિગ્રી આલ્કોહોલ બોલાશે. કયો આલ્કોહોલ બને અહીંયા, 2 ડિગ્રી આલ્કોહોલ. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા કે OH ગ્રુપ ધરાવતો કાર્બન નંબર ઓફ 2 કાર્બન સાથે કનેક્ટેડ છે. થશે શું, આ જે 2 ડિગ્રી આલ્કોહોલ છે આનું જો ઓક્સિડેશન કરાવશો તો અહીંયાથી કીટોન ગ્રુપમાં કન્વર્ટ થઈ જશે, કીટો ગ્રુપ બની જાય, જે હું અંડરલાઇન કરી છે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. C ડબલ બોન્ડ O દેખાય છે, મતલબ ફરી પાછું નંબર ઓફ 2 હાઇડ્રોજન શું થઈ જશે, રિલીઝ થાય. 2 હાઇડ્રોજન જેવા રિલીઝ થાય એટલે હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ સાથે જોડ દો એટલે નંબર ઓફ 2 મોલ H2O શું થઈ જાય, નીકળી જાય. તો આવી રીતે લેસ રિએક્ટિવ ગ્રુપ ને હાઈલી રિએક્ટિવ ગ્રુપ પરથી પણ MCQ પૂછી શકે છે. ફરીથી એકવાર આના MCQ સમજાવી દઉં કે ફેન્ટોન પ્રક્રિયકની મદદથી જો ગ્લિસરોલનું ઓક્સિડેશન પૂછાય તો ફાઇનલ આન્સર 1 નથી 2 છે. એટલે ધ્યાનથી તમારે 4 ઓપ્શન રીડ કરવાના અને ઓપ્શનને રીડ કર્યા પછી જજમેન્ટ લેવાનું રહેશે. જો તમને ક્વેશ્ચન પૂછાયો હોય ફેન્ટોન પ્રક્રિયકમાં એવું પૂછ્યું હોય કે હાઈલી રિએક્ટિવ ગ્રુપ પરથી કયો આન્સર આવે, તો હાઈલી રિએક્ટિવ ગ્રુપ મતલબ 1 ડિગ્રી આલ્કોહોલ થાય તો ફાઇનલ આન્સર ગ્લિસરાલ્ડિહાઇડ બને. પણ જો ફેન્ટોન પ્રક્રિયક આપેલું અને ગ્લિસરોલનું ઓક્સિડેશનમાં ક્વેશ્ચન પૂછાયો હોય આપણને લેસ રિએક્ટિવ ગ્રુપ પરથી મતલબ ઓછા સક્રિય સમૂહ પરથી, તો પછી આન્સર ગ્લિસરાલ્ડિહાઇડ નથી, કીટોન બેઝ પર આન્સર રાઇટ થશે, ડાયહાઇડ્રોક્સી એસિટોન બનશે અહીંયા. ક્લિયર. તો આ 3rd નંબર રિએક્શન બની. ચલો 4th કન્ડિશન મુજબ હવે ગ્લિસરોલનું આપણે શું કરીએ છીએ, તો અહીંયા ઓક્સિડેશન કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ચલો અહીંયા ફોકસ કરી લઈએ કે MnO4 થી કેવી રીતે થાય. તો અહીંયાથી વિદ્યાર્થી મિત્રો લોટ્સ ઓફ ક્વેશ્ચન પૂછાશે, એક ક્વેશ્ચન ડિટેલમાં સમજાવતો જાઉં છું, ધ્યાન રાખજો અહીંયા. ચલો ખાસ ધ્યાન રાખો. ફર્સ્ટ બેઝમાં કે MnO4 મતલબ પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતાની મદદથી ઓક્સિડેશન કરાવીએ તો થાય શું, તો યાદ રાખો ફર્સ્ટ બેઝની અંદર અહીંયાથી ગ્લિસરોલમાંથી બનશે ડાયહાઇડ્રોક્સી એસિટોન. મેં તમને હમણાં જ સમજાવી ફેન્ટોન પ્રક્રિયકમાં એ જ ટેકનિક ફરી પાછી આવી કે MnO4માં કેવી રીતે બનશે. તો ગ્લિસરોલનું લેસ રિએક્ટિવ ગ્રુપ મતલબ આ રહ્યું 2 ડિગ્રી આલ્કોહોલ CHO, જેવું ઓક્સિડેશન કરાવશો નંબર ઓફ 2 હાઇડ્રોજન અહીંથી શું થઈ જાય, રિલીઝ થાય. 2H જેવા રિલીઝ થાય એટલે 2 ડિગ્રી આલ્કોહોલ કન્વર્ટ ક્યાં થઈ જશે, કીટોનમાં. જોઈ શકો છો તમે અહીંયા છે ઉપર તો CH2OH જેમ છે એમને COH ની જગ્યાએ શું આવી ગયું, કીટો ગ્રુપ CO. તો આ બની ગયું ડાયહાઇડ્રોક્સી કીટોન થઈ ગયું અને H2O રિલીઝ થઈ ગયું. તો આ તબક્કા નંબર 1 થયું, ફર્સ્ટ બેઝની અંદર રિએક્શન ગઈ. ચલો આ રિએક્શનને હવે સેકન્ડ ભાગની અંદર લઈ લઈએ. ડાયહાઇડ્રોક્સી કીટોનનું માની લો ઓક્સિડેશન પૂછાય તો આન્સર શું બનશે આ ટેકનિકથી, તો ફરી પાછા પહોંચી જઈએ ચલો પોઈન્ટ ઉપર. તો ડાયહાઇડ્રોક્સી એસિટોનમાંથી બનશે ડાયહાઇડ્રોક્સી પાયરુવિક એસિડ. શું બનશે, ડાયહાઇડ્રોક્સી પાયરુવિક એસિડ. તો પાયરુવિક એસિડ બનાવવું હોય તો પાયરુવિક એસિડનું સ્ટ્રક્ચર એવું કહે છે કે બંને છેડામાં કમ્પલસરી પ્રથમ છેડા પર 1 ડિગ્રી આલ્કોહોલ જોઈએ અને બીજા છેડા પર શું જોઈએ, કાર્બોક્સિલિક એસિડ જોઈએ. તો આપણે કાર્બોક્સિલિક સમૂહ લાવવો પડશે. તો જોઈએ ચલો શું કરવું પડશે એની માટે, તો કે ડાયહાઇડ્રોક્સી એસિટોનનું કરાવવું પડશે ઓક્સિડેશન. ચલો ઓક્સિડેશન થાય એટલે થાય શું, તો જો વિદ્યાર્થી મિત્રો ડાયહાઇડ્રોક્સી એસિટોનમાં એક છેડા પર તો છે જ 1 ડિગ્રી આલ્કોહોલ, આપણે એક કામ કરવું પડશે અને બીજા છેડા પર જે 1 ડિગ્રી આલ્કોહોલ છે ને આને કન્વર્ટ કરવાનું છે કાર્બોક્સિલિક ગ્રુપમાં. રેડી. તો ઓક્સિડેશન થાય તો અહીંયા શું થાય, જેવું ઓક્સિડેશન થાય એટલે નંબર ઓફ 2 હાઇડ્રોજન અહીંથી શું થઈ જશે, રિલીઝ થશે. કારણ કે ઓક્સિડેશનની અંદર 2 જ શક્યતા હોય છે, કાં તો પોસિબિલિટી ઓક્સિજન એડ થવું જોઈએ, અધરવાઇઝ પોસિબિલિટી હાઇડ્રોજન રિમૂવ થવું જોઈએ. તો જોઈ લો અહીંયાથી હાઇડ્રોજન રિમૂવ થઈ ગયા. હાઇડ્રોજન રિમૂવ થાય એનો મતલબ ડાયહાઇડ્રોક્સી એસિટોનનું ઓક્સિડેશન થયું અને ઓક્સિડેશન થયું એટલે 2H ગયા એટલે સામે ચેક કરી લો COH લાગી ગયું છે. તો 2H જે દૂર થયા છે એને ઓક્સિજન સાથે જોડ દો, H2 મળી ગયું. તો આવી રીતે ડાયહાઇડ્રોક્સી એસિટોનમાંથી શું બને, હાઇડ્રોક્સી પાયરુવિક એસિડ. તો આ સ્ટેજ નંબર 2 હતી રિએક્શનનો. ચલો હવે રિએક્શનમાંથી બનાવીએ મેસો ઓક્ઝોલિક એસિડ. ખાસ ધ્યાન આપજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ રિએક્શન છે, પૂછી શકાય છે આ ક્વેશ્ચનને અને આપ દિન સુધી આ ક્વેશ્ચન બહુ જ પૂછાયેલો છે. હું બોક્સ કરી રહ્યો છું અહીંયા. આટલા પોઈન્ટ ઉપર અત્યારે તમારું ફોકસ રહેવું જોઈએ. ખાસ જો અહીંયા કે મેઝો ઓક્ઝોલિક એસિડ કેવી રીતે બનશે, તો મેઝો ઓક્ઝોલિક એસિડ આપણે બનાવવાના છીએ હાઇડ્રોક્સી પાયરુવિક એસિડમાંથી. કેવી રીતે, ચલો ઓક્સિડેશન પ્રોસેસ દ્વારા. તો જોઈ શકો છો તમે અહીંયા CH2OH ગ્રુપ છે. મેસો ઓક્ઝોલિક એસિડ બનાવવું હોય તો હું તમને પહેલાં ટેકનિક સમજાવી દઉં. એવું સ્ટ્રક્ચર તૈયાર કરવું પડશે કે જેમાં એક ભાગનું
જે પરિભ્રમણ હોય બીજા ભાગથી શું થવું જોઈએ, ઢંકાવવું જોઈએ, તો જ મેસો રચના થાય. તો ઓક્ઝોલિક એસિડની આવી રચના બનાવવાની છે. જો એકદમ સિમ્પલ મેથડથી સમજાવી દો. જે હાઇડ્રોક્સી પાયરુવિક એસિડ છે એનું ઓક્સિડેશન કરાવો. ઓક્સિડેશન કરાવશો એટલે ફર્સ્ટ પહેલા છેડા પર જોઈ લો CH2OH 1 ડિગ્રી આલ્કોહોલ ગ્રુપ છે. આ CH2OH ગ્રુપનું જેવું ઓક્સિડેશન થાય ને એટલે CH2OH ગ્રુપની અંદર રહેલા નંબર ઓફ 2H મતલબ 2 હાઇડ્રોજન રિમૂવ થઈ જાય. 2H જેવા રિમૂવ થાય ને એટલે 1 ઓક્સિજન અંદર એડ કરાવી દો એટલે COOH ગ્રુપ ત્યાં જોડાઈ જશે. બાકી જોઈ લો પાયરુવિક એસિડનો જે ભાગ જેમ છે એમના એમ જ જોઈ શકો છો તમે અહીંયા. આ ઓક્ઝોલિક એસિડ બની ગયું. પણ આ સામાન્ય ઓક્ઝોલિક નથી. આ શું છે, મેસો ઓક્ઝોલિક એસિડ. મતલબ ઓક્ઝોલિક એસિડની કેવી રચના, મેસો સ્વરૂપની રચના છે. તમે જોઈ શકો છો ઉપરના બંને છેડા સમાન છે. જોઈ શકો છો COOH છે. મતલબ એક ભાગનું અર્ધ પરિભ્રમણ બીજા ભાગ દ્વારા શું થઈ જાય, ઢંકાઈ જાય. મતલબ આ મેસો સ્વરૂપ બન્યું કહેવાય. ક્લિયર? તો આ થર્ડ સ્ટેજ ઉપર રિએક્શન ગઈ. હવે માની લો આગળ ઓક્સિડેશન લઈ જવું છે તો કેવી રીતે લઈ જઈ શકાશે, તો સિમ્પલ એક મેથડથી સમજી લઈએ. આ જે મેસો ઓક્ઝોલિક એસિડ છે એનું ઓક્સિડેશન કરવામાં આવે એટલે મેસો ઓક્ઝોલિક એસિડમાંથી કન્વર્ટ થઈ જાય ઓક્ઝોલિક એસિડ. શું થાય, ઓક્ઝોલિક એસિડને. આવું કરવું હોય તો કરવું શું પડે, ઓક્ઝોલિક એસિડ જો બનાવવું હોય તો શું કરવું પડશે, તો મેસો ઓક્ઝોલિક એસિડમાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ રિલીઝ કરાવવો પડે. કેવી રીતે, સિમ્પલ સમજાવી દો. મેસો ઓક્ઝોલિક એસિડનું કરાવો ઓક્સિડેશન. જેવું ઓક્સિડેશન થાય એટલે ફ્રોમ ધ ફર્સ્ટ કાર્બન કાર્બન વચ્ચેનો બોન્ડ બ્રેક થઈ જશે એટલે COOH ગ્રુપ અહીંયા આવી ગયા, 2 COOH બની ગયો ઓક્ઝોલિક. હવે આ જે CO કીટો ગ્રુપ છે ને એને ત્યાં 1 ઓક્સિજન અંદર એડ કરાવી દો તો અહીંયાથી નીકળી જશે બહાર CO2. તો આવી રીતે મેસો ઓક્ઝોલિક એસિડનું ઓક્સિડેશન કરાવવામાં આવે એટલે શું બને, ઓક્ઝોલિક એસિડ. ક્વેશ્ચન પૂછી શકાય છે ઇમ્પોર્ટન્ટ, ખાસ આપજો. અહીંયા પૂછે તમને કે મેસો ઓક્ઝોલિક એસિડમાંથી ઓક્ઝોલિક એસિડ બનાવવું હોય તો કેવી રીતે બને, તો સિમ્પલ ટીક કરવાનું, ઓક્સિડેશન પદ્ધતિ દ્વારા બનશે. અને હજુ બી રિએક્શનને આગળ લઈ જઈ શકાય કે જે ઓક્ઝોલિક એસિડ હોય એનું માની લો હજુ પણ ઓક્સિડેશન કરાવવામાં આવે તો શું થાય. અહીંયા ઓક્સિડેશન શક્ય છે. જો ઓક્સિડેશન થાય તો હવે આગળ પ્રોસેસમાં આપણે શું લઈ જઈ શકીએ છીએ, રેડી? તો ઓક્સિડેશન જેવું ઓક્ઝોલિક એસિડનું ઓક્સિડેશન કરાવશો એટલે આપણો આન્સર બનશે CO2 આન્સર આવે. શું આવે, CO2. કેવી રીતે સમજાવી દો. ઓક્સિજનથી હાઇડ્રોજન વચ્ચેનો બોન્ડ બ્રેક થાય મતલબ 2H રિલીઝ થશે. આ 2H ને ઓક્સિજન સાથે જોડ દો મતલબ અહીંથી શું આવી ગયું, H2O અને CO2 તમે જોઈ શકો છો. જુઓ સાઈડમાં આપણી પાસે મળી ગયા 2 મોલ છે. તો આવી રીતે KMnO4ની મદદથી પણ ગ્લિસરોલનું ઓક્સિડેશન પૂછી શકાય છે. ઘણા બધા આ પોઈન્ટની અંદર મિત્રો મેં મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ MCQ તમને બતાવ્યા છે. ફરીથી એક વખત આ રિએક્શનને રિપીટ કરું છું, ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો. કેવી રીતે લાસ્ટમાં ઓક્ઝોલિક એસિડ બનશે ફરીથી સ્ટેપ સમજાવું છું. ફર્સ્ટ બેઝમાં ગ્લિસરોલનું ઓક્સિડેશન કરાવો એટલે ડાયહાઇડ્રોક્સી એસિટોન બનશે. એનું ફરી પાછું ઓક્સિડેશન કરાવશો એટલે હાઇડ્રોક્સી પાયરુવિક એસિડ બનશે. હાઇડ્રોક્સી પાયરુવિક એસિડનું ઓક્સિડેશન કરાવશો એટલે ઓક્ઝોલિક એસિડનું મેસો સ્વરૂપ મતલબ મેસો ઓક્ઝોલિક એસિડ બને. અને લાસ્ટમાં ફરી પાછું મેસો ઓક્ઝોલિક એસિડનું ઓક્સિડેશન કરાવો, મેસો રચના દૂર થાય એટલે ઓક્ઝોલિક એસિડ બને. અને છેલ્લે ઓક્ઝોલિક એસિડનું ઓક્સિડેશન કરાવો એટલે ઓક્ઝોલિક એસિડમાંથી H2O રિલીઝ થાય એટલે 2 મોલ બની જાય કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. તો આ રિએક્શન નંબર 4 હતી. હજુ 2 રિએક્શન બાકી છે, આપણે ફિનિશ કરી દઈએ. ચલો નંબર 5 ટેકનિક મુજબ ગ્લિસરોલનું ઓક્સિડેશન કોની હાજરીમાં કરવાનું છે, તો હવે આપણે સમજી રહ્યા છીએ ગ્લિસરોલનું ઓક્સિડેશન બિસ્મથ નાઇટ્રેટ સાથે. શોર્ટ ટ્રિકમાં મેં તમને પહેલાં બી સમજાવ્યું હતું કે બિસ્મથ નાઇટ્રેટ પ્રક્રિયાથી જો ઓક્સિડેશન પૂછાય તો પછી એનો ફાઇનલ આન્સર એક જ બને, મેસો ઓક્ઝોલિક એસિડ. ચલો સમજી લઈએ કેવી રીતે બનશે. તો ગ્લિસરોલ આ રહ્યું, બિસ્મથ નાઇટ્રેટ મતલબ શું થાય, BiTwiceNO3. ક્લિયર? ચલો તો બિસ્મથ નાઇટ્રેટ પ્રક્રિયકની મદદથી ઓક્સિડેશન થશે એટલે પહેલો પ્રશ્ન થશે શું અહીંયાથી, તો તમે જોઈ શકો છો ગ્લિસરોલમાં 3 કાર્બન સાથે OH ગ્રુપ તો છે અહીંયા આપણી પાસે. ક્લિયર? તો ગ્લિસરોલમાં શું કરવાનું છે, નંબર ઓફ આ 3 કાર્બન પરથી હાઇડ્રોજન શું કરાવવાના છે, રિલીઝ. જેમ કે જો ગ્લિસરોલનું પહેલું હાઈલી રિએક્ટિવ ગ્રુપ પર હું પહોંચી જાઉં, હાઈલી રિએક્ટિવ CH2OH ગ્રુપ છે, આમાંથી 2 હાઇડ્રોજન રિલીઝ કરાવો એટલે શું આવી જાય, COOH ગ્રુપ. ચલો લેસ રિએક્ટિવ ગ્રુપ બરાબર CHOH ગ્રુપ છે, આમાંથી પણ 2 હાઇડ્રોજન રિલીઝ કરાવો મતલબ શું આવી જાય, COO ગ્રુપ. અને લાસ્ટમાં CH2 ગ્રુપ, આમાંથી પણ નંબર ઓફ 2 હાઇડ્રોજન રિલીઝ થાય એટલે શું આવે, COOH ગ્રુપ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખો કેટલી વખત આપણે 2 હાઇડ્રોજન રિલીઝ કરાયા, 3
3 टाइम, तो 3 टाइम जे हाइड्रोजन रिलीज थया छे 2 एने 1 ऑक्सीजन साथे जोड़ दो એટલે 3 मोल H2 रिलीज થઈ ગયા, તો બાકી જો જે રચના તૈયાર થાય છે કઈ બની ગઈ, મેસોઓક્ઝોલિક એસિડ બની ગઈ, થઈ ગયું। તો આવી રીતે બિસ્મથ નાઇટ્રેટની હાજરીમાં ઓક્સિડેશન કરાવવામાં આવશે એટલે ગ્લિસરોલ કન્વર્ટ થઈ જશે મેસોઓક્ઝોલિક એસિડમાં। અને હવે જોઈએ લાસ્ટ નંબર પર રિએક્શન, છેલ્લી રિએક્શન ગ્લિસરોલનું ઓક્સિડેશન HiO4 ની હાજરીમાં। ચલો કેવી રીતે થશે, HiO4 ની હાજરી આવે તો લેક્ચર સ્ટાર્ટ કરતાં પહેલાં સમજાયું હતું કે 2 મોલ મળશે ફોર્માલ્ડિહાઇડ ને 1 મોલ મળશે ફોર્મિક એસિડ। પ્રશ્ન છે કેવી રીતે આને ખાલી સોલ્વ કરી લઈએ। તો ગ્લિસરોલ ફરી પાછું આવી ગયું, અંડરલાઇન કરી છે મેં રાઉન્ડ, CH2OH CHOH CH2OH છે। ચલો આનું આપણે કરીએ છીએ HiO4 ની હાજરીમાં શું કરીએ છીએ, ઓક્સિડેશન। ચલો જેવું ઓક્સિડેશન થાય એટલે થશે શું અહીંયાથી, તો ગ્લિસરોલનું HiO4 ની હાજરીમાં ઓક્સિડેશન કરાવશો એટલે ફર્સ્ટ બેઝ મુજબ અહીંયા આપણી પાસે બનવું જોઈએ 2 મોલ ફોર્માલ્ડિહાઇડ। જો હું બનાવું છું કેવી રીતે, તો ગ્લિસરોલનું સૌથી હાઈલી રિએક્ટિવ ગ્રુપ કયું છે, હું અહીંયા લખું છું CH2OH છે। તમે જોઈ શકો છો આ CH2OH ગ્રુપ ગ્લિસરોલના બંને છેડા પર છે કે નહીં। હવે આમાંથી ફોર્માલ્ડિહાઇડ બનાવવું હોય તો કરવાનું શું છે, ક્લિયર। તો ખાસ ધ્યાન રાખો, ઓક્સિડેશન કરો છો તો CH2OH ગ્રુપમાંથી નંબર ઓફ 1 હાઇડ્રોજન રિલીઝ કરાવી દો। ચલો નંબર ઓફ 1 હાઇડ્રોજન બંને છેડા પરથી રિલીઝ થાય એટલે ચેક કરી લો, CH2OH ગ્રુપ કન્વર્ટ થયું HCHOમાં છે, મતલબ આલ્કોહોલ કન્વર્ટ થઈ જશે આલ્ડિહાઇડમાં। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા ચેક કરી લો, આ રહ્યું 2 મોલ ફોર્માલ્ડિહાઇડ, આવી ગયો જવાબ આપણો। ચલો સેકન્ડ તમને સમજાવી દો ફોર્મિક એસિડ હવે કેવી રીતે બનશે। તો ફોર્મિક એસિડ બનાવવું એકદમ સિમ્પલ છે, જેમ આપણે હાઈલી રિએક્ટિવ ગ્રુપની વાત કરીએ એમ વાત કરીશું લેસ રિએક્ટિવ ગ્રુપ। તો ગ્લિસરોલનું લેસ રિએક્ટિવ ગ્રુપ કયું છે, CHOH, મતલબ 2 ડિગ્રી આલ્કોહોલ બેઝની વાત થયા। ચલો CHOH ગ્રુપમાંથી ફોર્મિક એસિડ બનાવવાનું છે, તો કે શું કરીશું ફોર્મિક એસિડ બનાવવા માટે, અહીંયાથી કરવાનું શું છે, ફોર્મિક એસિડ હોય તો HCOH જોશે, નંબર ઓફ 2H તો અહીંયા છે, તો અહીંયા ખાલી કરવાનું ફક્ત એક જ છે કે આ 2 ડિગ્રી આલ્કોહોલ જે લેસ રિએક્ટિવ ગ્રુપ છે ને એમાં 1 ઓક્સિજન એડ કરી દો, તો CHOHમાં 1 ઓક્સિજન એડ થાય એટલે બની જાય ફોર્મિક એસિડ। શું બની જશે, ફોર્મિક એસિડ। ને લાસ્ટમાં જો 2 હાઇડ્રોજન H2 આવ્યા, કેવી રીતે H2 આવ્યા સમજાવી દઉં। આપણે ગ્લિસરોલમાંથી ફોર્માલ્ડિહાઇડ બનાવ્યું હતું, તો ટેકનિક મેં તમને એ સમજાવી હતી કે હાઈલી રિએક્ટિવ ગ્રુપમાંથી નંબર ઓફ હાઇડ્રોજન શું થાય, રિલીઝ થાય। તો કેટલા મોલ ફોર્માલ્ડિહાઇડ છે ચેક કરો તો 2 મોલ, મતલબ અહીંયા આપણી પાસે ગ્લિસરોલના અણુમાં હાઈલી રિએક્ટિવ ગ્રુપ કેટલા છે, 2 વખત છે ને 1 ડિગ્રી આલ્કોહોલ, ચેક કરી લો પહેલા છેડા પર ને છેલ્લા છેડા પર, તો બંનેમાંથી 1 બાય 1 એક હાઇડ્રોજન રિલીઝ કર્યા એટલે ટોટલ કેટલા હાઇડ્રોજન રિલીઝ થયા, 2 થયા, મતલબ શું આવ્યું, ડાયહાઇડ્રોજન। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આવી રીતે ગ્લિસરોલનું ઓક્સિડેશન જો HiO4 ની મદદથી કરવામાં આવે તો 2 મોલ ફોર્માલ્ડિહાઇડ ને ફોર્મિક એસિડ મળતું હોય છે। તો આપણે આ લેક્ચરની અંદર ખૂબ જ ટ્રિકી ને ખૂબ જ શોર્ટ એક સિસ્ટમથી આપણે ભણી ગયા ગ્લિસરોલનું ઓક્સિડેશન। વિદ્યાર્થી મિત્રો હજુ પણ ગ્લિસરોલની કેમિકલ રિએક્શન આપણી બાકી છે। વીએન સ્પેશિયલ ક્લાસ ફોર નીટની અંદર ટોટલ 17 રિએક્શનની વાત હતી, જેને 4 ભાગમાં વેચવામાં આવી હતી, જેનો પહેલો ભાગ ઓક્સિડેશન હતો, જે મેં અહીંયા ઓક્સિડેશનમાં 6 ડિફરન્ટ ટેકનિકથી તમને ઓક્સિડેશન સમજાવ્યું છે, અને એકદમ સિમ્પલ ને ટ્રિકી મેથડથી આપણે આ ઓક્સિડેશન સમજ્યા છીએ। આશા રાખું છું આ પોઈન્ટ્સને તમે ખાસ નોટ ડાઉન કરજો, અને જો ક્વેશ્ચન કોમ્પિટિટિવ બેઝ પર પૂછાય તો જે ટેકનિક જે મેં તમને સમજાવી છે એ ટેકનિકનો જ ઉપયોગ કરશો, અને તમે એકદમ ઓછા એવા સમયની અંદર નેનો સેકન્ડમાં પણ તમે જે મેં ટેકનિક સમજાવી છે જો એનો ઉપયોગ કરશો તો એકદમ ઓછા સેકન્ડોની અંદર પણ તમે આ ગ્લિસરોલની ઓક્સિડેશનની મદદથી ક્વેશ્ચનનો આન્સર ડિસાઇડ કરી શકશો અહીંયા। તો થેન્ક યુ, થેન્ક્સ અ લોટ।